Hello, good morning, students. Today I am going to teach ways of representing a relation. It means relation represented by different ways. Understood? A relation is represented by different ways. There are 5 ways. First, set of order pairs. Set of order pairs. Set of order pairs. A relation can be represented set of order pairs and two mapping diagram or it is also called arrow diagram, then 3 table, 4 graph, and at last description. We can represent different types of a relation. Understood? A relation is represented by this types of ways. यस्तो वेमा हामीले इजिली तरिकाले देखाउन सक्छौं रिलेसनलाई, जुनसुकै रिलेसनलाई सेट अफ ऑर्डर पेयर्स, मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम. मैपिंग डायग्राम मीन्स एरो डायग्राम, टेबल, ग्राफ, डिस्क्रिप्सन. हामीले यो पाँचवटा मेथडमा वेज भनेको यो मेथड भयो, यो पाँचवटा वेमा हामीले देखाउन सक्छौं कुनै पनि रिलेसनलाई. सपोज वी हैव अ रिलेसन R equal to 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 is a relation. R equal to this much. यो R यति हाम्रो एउटा रिलेसन छ जसलाई हामी कुन वेमा देखाउन सक्छौं. सेट of order pair, mapping diagram, arrow diagram, table, graph and description method. जुन हाम्रो यो R equal to यो अलरेडी set of order pair मा छँदैछ है. Suppose we have A equal to 1, 2, 3, 4. Okay, this much. And set B 1, 8, 27, 64. First of all, find a relation from A to B. Okay, can you find the relation from set A to B? Suppose here the relation is given is cube of. Here a relation is given is cube of. Is defined as R equal to x comma y. Element of relation is an order pair. You know, where x belongs to A and x belongs to A, y belongs to B and x equal to y cube. यो हाम्रो एउटा रिलेसन छ
फ्रम सेट A to B। जस्तै हामीसँग A 1 2 3 4 दिएको छ, B 1 8 27 64 दिएको छ र हाम्रो यहाँ एउटा रिलेसन के डिफाइन गरेको छ भनेपछि r इक्वल टु x, y। x, y भनेको एउटा एलिमेन्ट भयो कसको, रिलेसनको। जुन रिलेसनको एलिमेन्ट, जुनसुकै रिलेसनको एलिमेन्ट अर्डर पेयरमा हुन्छ इन अर्डर पेयर। एन्ड r इक्वल टु x, y वेयर x बिलोंग्स टु A, जुन x कसको एलिमेन्ट हो, A को। y बिलोंग्स टु B वेयर रिलेसन is defined as x equal to y cube। Oh sorry, x equal to cube root और x cube equal to y और x equal to cube root। r equal to x comma y, x belongs to A, y belongs to B, and x equal to cube root of y। Or is this relation is defined as what? Cube root of। Okay, now first of all find Cartesian product of A and B। Therefore A cross B equal to 1, 1, 1, 8, 1, 27, 1, 27, 1, 64, 2, 1, 2, 8, 2, 27, 2, 1, 2, 8, 2, 27, 2, 64, 2, 64, 3, 1, 3, 8, 3, 27, 3, 64, 4, 1, 4, 8, 4, 27, and 4, 64. This much. It is the Cartesian product of set A and B. Then we have to find relation. We have a relation r equal to x, y, where x belongs to A and y belongs to B, and x equal to cube root of y. It means a relation is cube root of। यहाँ रिलेसन जुन हाम्रो गिभन छ त्यो के छ, क्यूब रूट छ। यहाँ हेर्नु हामीसँग रिलेसन के छ, यहाँ x, y, x belongs to A, y belongs to B, and x equal to cube root y। यस्तो रिलेसन अब हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि r इक्वल टु यस्तो अर्डर पेयर लिने जुन चाहिँ x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट को के हो, क्यूब रूट। भनेपछि कुन कुन मिल्छ, 1, 1 मिल्यो, 1, 8 मिल्दैन, 1, 27 मिलेन, 1, 64 मिलेन, 2, 1 मिलेन, 2, 8, त्यसपछि 2, 27 हुँदैन, 2, 64 हुँदैन, 3, 1 हुँदैन, 3, 8 हुँदैन, 3, 27, then 3, 64, 4, 1, 4, 8 हुँदैन, 4, 27, 4, 64, 4, 64। यो हाम्रो रिलेसन भयो। रिलेसन इन द सेट अफ अर्डर पेयर भनेपछि रिलेसनलाई हामी सेट अफ अर्डर पेयरमा ल्याउँदा यसरी देखाउने हो। यो भयो हाम्रो वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ अ रिलेसन, जुन फर्स्ट वे हो
सेट अफ अर्डर पेयर। कुनै पनि रिलेसनलाई हामी सेट अफ अर्डर पेयरमा देखाउनु भने यसरी देखाउन सक्छौं। नेक्स्ट नाउ मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम। We can also show mapping diagram or arrow diagram. Okay, mapping diagram of relation R. मैपिंग डायग्राम अफ आर। यहाँ को रिलेसन के छ फ्रम ए टू बी भनेपछि यो सेटलाई ए मान्दिन, यो सेटलाई बी मान्दिन। अब सेट ए को एलिमेन्ट के छ? फर्स्ट सेटमा 1 2 3 4। सेकेन्ड सेट को सेकेन्ड एलिमेन्ट 1 8 27 then 64। 1 associated 1, 2 associated 8, 3 associated 27, 4 64। हामीले रिलेसनलाई म्यापिङ डायग्राममा यसरी और एरो डायग्राम यसैलाई हामी के भन्छौं? म्यापिङ डायग्राम और एरो डायग्राम। म्याप गरेको हुन्छ के रे डोमेन र रेन्जको म्यापिङ हुन्छ यसरी भनेपछि त्यसैले हामी यसलाई म्यापिङ डायग्राम पनि भन्छौं र एरोले शो गरेको हुन्छ अनि एरो डायग्राम भनिन्छ। ल अब हामीले कुनै पनि रिलेसन फाइन्ड गर्दाखेरि सेट अफ अर्डर पेयरमा पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं, म्यापिङ डायग्राममा पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं और एरो डायग्राममा, र यसैलाई हामी टेबलमा पनि शो गर्न सक्छौं है। ल ए रिलेसनलाई हामी टेबलमा शो गरौँ। ठीक छ? टेबल अफ रिलेसन आर भनेपछि यो रिलेसन आर के छ? रिलेसन आर फ्रम ए टू बी भनेपछि यहाँ टेबलमा फर्स्टमा ए लेख्ने, त्यसपछि बी लेख्ने। ए को एलिमेन्ट के छ? 1 2 3 4। अब हामीले यसरी टेबल बनाउन सक्छौं। यो भयो टेबल। अब 1 को एलिमेन्ट 1 केसँग म्याप छ? बी मा 1, यहाँ हामीले 1 राख्ने। 2 केसँग म्यापिङ छ? बी मा 8, यहाँ हामीले 8 राख्ने। 3 केसँग म्यापिङ छ? 27, बी मा भनेपछि 27 राख्ने। 4 केसँग म्यापिङ छ? 64, भनेपछि यहाँ हामीले 64 राख्ने। यो भयो हाम्रो टेबल अफ रिलेसन। और रिलेसनलाई हामी टेबलमा यसरी शो गर्न सक्छौं इजिली तरिकाले। हामी प्रत्येक वेमा रिलेसन देखाउन सक्छौं। नेक्स्ट we can show every way or any way easily. Okay, next graph. Now in the graph of relation R, अब हामीले यसलाई ग्राफमा देखाउँदाखेरि ग्राफमा के हुन्छ? यो रिलेसन पहिला हामी यहाँ राखौं। के छ? रिलेसन हामीसँग जुन रिलेसन छ त्यो पहिला यहाँ शो गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि ग्राफमा त्यही अनुसार लेख्ने। r इक्वल टु के थियो हाम्रो? 1 1 अनि 2 8, त्यसपछि 3 27 अनि 4 64 यति छ। यसलाई अब हामी ग्राफमा देखाउँदा the relation are in the graph। ग्राफ बनाइदिने
अब यसमा डोमेनलाई हामी एक्स एक्सिसमा देखाउने। हामीलाई डोमेन भनेपछि थाहा छ डोमेन अफ रिलेसन। डोमेन अफ रिलेसन हाम्रो यहाँ के छ 1 2 3 4 एलिमेन्ट्स। डोमेनको एलिमेन्ट्स के छ 1 2 3 4। जुन चाहिँ यहाँ के भयो 1 2 3 4 5 6 7 यसरी छ। पछि यो डोमेन भयो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पढ्दैन होला यहाँ relation are in the graph. Origin y dash y यो हाम्रो डोमेन यसमा सो गर्ने 1 2 3 4 5 6 7। तपाईहरुसँग यो ग्राफ होला नि यो भयो हाम्रो डोमेन भनेपछि डोमेन भनेको के हुन्छ a। यहाँ a लेख्दिनु और डोमेन लेख्दा पनि हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ b। त्यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ। अब तपाईहरुको ग्राफमा यो लेट गर्दा पनि हुन्छ। यो हाम्रो कति 1 यो 8 27 64। अब ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि 1 1 छ। पछि 1 1 यहाँ आउँछ। त्यसपछि के छ 2 8 जुन चाहिँ 2 8 यहाँ आयो। त्यसपछि के छ 3 27 3 27। त्यसपछि के छ 4 64 4 64। ल यो भयो हाम्रो रिलेसन। ग्राफमा रिलेसन देखाउँदाखेरि यसरी देखाउने भनेपछि हामीले रिलेसनलाई डिफरेंट वेमा देखाउन सक्छौं। फर्स्ट वे सेट अफ ऑर्डर पेयर, सेकेंड मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम, थर्ड टेबल, फोर्थ ग्राफ एंड लास्ट डिस्क्रिप्शन मेथड और डिस्क्रिप्शन वे। फिर अब यो हाम्रो रिलेसनलाई जुनसुकै वेमा देखाउन सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईहरु सक्नुहुन्छ, कुनै यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन। अर्को अब हेर्ने डिस्क्रिप्सन कसरी हामी गर्ने रिलेसनलाई। जस्तै हामीसँग कुनै रिलेसन यहाँ हुन्छ, यहाँ लेखेको छ रिलेसन 1 1 2 8 3 27 र 4 64। अब यसलाई हामीले कुन मेथडमा देखाउनु पर्ने भनेपछि डिस्क्रिप्सन मेथडमा। ल डिस्क्रिप्सन मेथडमा के हुन्छ यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन मेथड। डिस्क्रिप्सन ल डिस्क्रिप्सन मा देखाउँदा जसरी यहाँ रिलेसन दिएको छ भने डिस्क्रिप्सन में हुन्छ r इक्वल टू। अब r भनेपछि हाम्रो r को एलिमेन्ट के हुन्छ सेट अफ ऑर्डर के रे ऑर्डर पेयर। त हामीले ऑर्डर पेयर लाई x y लेखिदिने वेयर यो रिलेसन r is a relation from a to b, then r equal to x y where x belongs to a y belongs to b। यो जुन रिलेसन छ त्यसको एलिमेन्ट भयो ऑर्डर पेयर x y। जुन x चाहिँ a को एलिमेन्ट छ y चाहिँ b को एलिमेन्ट छ। र यहाँ हेर्ने रिलेसन के देखाएको छ त्यो यहाँ अब डिस्क्राइब गरिदिनु। हामीले जुन दिन रिलेसन पढ्यौ त्यो दिन के पढेका थियौ भनेपछि त्यो दुईटै बीचको रिलेसन के छ ऑर्डर पेयरको एलिमेन्ट बीचको। जस्तै यही यसको योसँग के रिलेसन छ, यसको योसँग के रिलेसन छ, यसको योसँग यसको यो x कम्पोनेन्ट तिरबाट हामी रिलेसन लिन्छौं।
भनेपछि यो x कम्पोनेन्ट 1 को लागि के छ, यो x कम्पोनेन्ट 8 को लागि के हो, यो x कम्पोनेन्ट 27 को लागि के हो, यो 4 64 को लागि के हो। भनेपछि यहाँ हेर्नु 1 1 को क्यूब रुट, 2 8 को क्यूब रुट, 3 27 को क्यूब रुट, 4 64 को क्यूब रुट। भनेपछि यहाँ हाम्रो रिलेसन के देखाएको छ, क्यूब रुट। त डिस्क्राइब गरिदिनु यति लेखेर एन्ड इज क्यूब रुट अफ रिलेसन के देखाएको छ, इज क्यूब रुट अफ, अथवा हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं x इक्वल टु क्यूब रुट y। यही भयो डिस्क्रिप्सन मेथड। यसरी पनि हामी देखाउन सक्छौं, अथवा यहाँ इज क्यूब रुट अफ रिलेसन डिस्क्राइब गर्दाखेरि यहाँको रिलेसन के डिस्क्राइब गर्छ, यो हाम्रो यो आर क्यूब रुट अफ। ल अब यसरी हामी जुनसुकै रिलेसनलाई 5 वेमा देखाउन सक्छौं, सेट अफ अर्डर पेयर, मैपिंग डायग्राम, ग्राफ, टेबल अनि डिस्क्रिप्सन। क्लियर? ल अब आजलाई यति राख्ने। थ्यांक यू।